हॅलो फ्रेंड्स, लास्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलेलं होतं तर सोल्युशन अँड कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. वी हॅव स्टार्टेड चॅप्टर नंबर 2 in the textbook, solution and colligative property. According to this, we have concluded or we have solved the types of solution on the basis of number of components, on the basis of phase, and third one, that is on the basis of size of particles. On the basis of size of particles. Okay. Now on the basis of size of particles, solution is classified into three types, as we know or we have studied it earlier in last few lectures. On the basis of size of particles, solution is classified into three types. Number first, true solution. Number second, collider solution. And number third, suspension. Now, in that lecture, we discuss what is the meaning of true solution, or according to size of particles in true solution, that is, it is less than 1 nanometer. Okay. Now, size of collider solution or size of particles in collider solution, that is ranging between 1 nanometer to 1000 nanometer. Okay. Now, in suspension, size of particles ranging from above 1000 nanometer. Examples of true solution, that is sugar dissolved in water or NaCl dissolved in water. Then I am writing here the example because I want to tell you someone to base the point according to this. Okay, NaCl plus water, colloidal solution means starch plus water. Okay, now suspension, that is soil plus or chili powder. Let us I am taking chili powder plus water. Okay. Now remember that these two are heterogeneous. Colloidal solution and suspension are heterogeneous, and true solutions are homogeneous. But I want to tell you one thing, that is when NaCl dissolved in water and second case starch dissolving in water, there is nothing too much difference between solute particles. जर NaCl पाण्यामध्ये टाकलं आणि तुम्ही बघितलं, तुम्हाला NaCl दिसत नाही, ते डिझॉल्व झालेलं असते, बरोबर. आणि स्टार्च ज्या वेळेला पाण्यात टाकलं ते पण डिझॉल्व होणार आहे, बरोबर. फक्त थोडंसं स्लाइटली व्हाईटिश दिसतंय, पण पार्टिकल्स दिसत नाही, इतका डिफरन्स राहत नाही. म्हणजे नियरली सेम दिसतं आपल्याला. दिसायच्या बाबतीमध्ये हे नियरली सेमच दिसतंय. हा बिकर NaClचा आणि हा बिकर याचा स्टार्च, नियरली सेम. देन हाऊ कॅन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सोल्युशन अँड colloidal solution? How can you distinguish between true solution and colloidal solution? The answer is nearly exactly same. The answer is the one phenomenon that is called as Tyndall effect. Tyndall. Tyndall effect. Okay. Only colloidal solution can see or can show Tyndall effect. Only
show Tyndall effect. True solution and suspension also show, but Tyndall effect म्हणजे सस्पेन्शन मध्ये थोडंसं वेगळं आहे, ते पण सांगतो आपल्यास. ट्रू सोल्युशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट. हा फिनॉमिना लक्षात ठेवायचा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे जेईसाठी, या पॉईंटच्या बेसिसवर. देन व्हॉट इज मीन बाय टिंडल इफेक्ट? व्हॉट इज मीन बाय टिंडल इफेक्ट? आय एम टेलिंग यू द फिनॉमिना ऑफ टिंडल इफेक्ट. आता बघा, सिंपल एग्जाम्पल अगोदर सांगा. सिंपल एग्जाम्पल, ठीक आहे. नंबर फर्स्ट, NaCl is dissolved in water. NaCl dissolved in water. Okay. If I am passing a light, या ठिकाणी लाईटचा सोर्स आहे, टॉर्च असेल, काही असू शकतं. लाईटचा सोर्स म्हणजे बॅटरीची लाईट, फ्लॅश लाईट, जे काय असेल लाईट. NaCl सोल्युशन जे काचेच्या भांड्यामध्ये मी घेतलं, ग्लास बीकरमध्ये ना, आपल्याला ट्रान्सपरंट पाहिजे. आय एम टेकिंग NaCl डिझॉल्व इन वॉटर. ग्लास बीकरमध्ये मी NaCl डिझॉल्व केले. इफ आय एम पासिंग अ लाईट to this beaker, then it is clearly observed that light completely passed through the solution. Light completely passed through this solution. Okay. Hence, no Tyndall effect is observed. No Tyndall effect is observed. Hence, no Tyndall effect is observed. Okay. याचा अर्थ काय? NaCl completely dissolve झाले, ट्रान्सपरंट क्लिअर सोल्युशन मिळाले, आणि NaCl चे पार्टिकल कंप्लीट डिझॉल्व झाले. कंप्लीट डिझॉल्व झाले म्हणजे इट विल फॉर्म होमोजीनियस. इट विल फॉर्म होमोजीनियस सोल्युशन. कंप्लीट डिझॉल्व म्हणजे सॉलिड पार्टिकल्स आणि सॉलिड एकसंध झाले, मिक्स झाले आणि होमोजीनियस झाले. त्याच्यामुळे लाईट हा ट्रॅव्हल होतो आरपार. ठीक आहे. सॉलिड पार्टिकल्स दिसत नाही. सॉलिड पार्टिकल दिसतात का? दिसत नाही. Then this is the point number first. Now point number 2 is that colloidal solution. That is example I am taking here. Starch dissolved in water. Starch खळ बघितली का नाही? स्टार्च आपण खळ बनवतो, चिकट दोन, बरोबर, ते स्टार्च. किंवा सुक्रोज डिझॉल्व इन वॉटर, कुठलंही तुम्हाला इतका डिफरन्स जाणवणार नाही. जसं NaCl पाण्यामध्ये टाकलं आणि स्टार्च पाण्यामध्ये टाकलं, इतका डिफरन्स जाणवणार नाही. पुन्हा इथपर्यंत आपण स्टार्च डिझॉल्व इन वॉटर घेतले ॲज युजुअल. देन if I am passing a laser beam light किंवा व्हाईट लाईट किंवा कुठली फ्लॅश लाईट इथून पास केल्या, तर हे जर समजून घ्या, हा लाईटचा सोर्स आहे. बरं, एक्झॅक्टली मला इन्स्ट्रुमेंट करता येणार नाही, टॉर्च काढता येणार नाही. ओके. मग इथं पास केल्यानंतर इथपर्यंत आपण घेतलं, पास केल्यानंतर काय होतं? लाईट आरपारच जाते, वेगळं काय होणार नाही. आहे फक्त एक कन्सेप्ट बघा. लाईट आरपार गेली, लाईट passes completely. मग तुम्ही म्हणाल ट्रू सोल्युशनला पण केलीच होती, याला पण केलीच. फरक काय? फरक एवढाच आहे, इथं लाईट आरपार जात असताना तुमचा जो काचेचा बीकर आहे, ग्लास बीकर, ज्याच्यामध्ये तुम्ही हे सगळं घेतलंय, बरोबर, स्टीलचा घेऊन जाणार नाही, स्टीलमधून लाईट पास होत नाही.
ग्लास बीकरमध्ये जे घेतलंय ते जे सोल्युशन तयार झाले ते ब्लू होणार आहे. ब्लू काय होणार आहे? ब्लू चमकणार and that is called as Tyndall effect. That is called as Tyndall effect. याचा अर्थ लक्षात आला का? ज्या वेळेला कोलायडल सोल्युशन असेल त्यावेळेला तुम्ही जर लाईट पास केली तर ते चमकणार आणि या चमकण्याच्याच प्रोसेसला म्हणायचं आहे टिंडल इफेक्ट. Tyndall effect. Okay, hence only colloidal solution show Tyndall effect. Only colloidal solution show Tyndall effect. Okay. आता याचे एक्झाम्पल कॉमन एक्झाम्पल हे तुम्हाला बघायची गरज नाही. एक एक्झाम्पल सांगतो. तुम्ही आत्ता व्हिडिओ लेक्चर चालू असताना टेस्टिंग करायचं. फक्त टेस्ट करत असताना थोडंसं अंधाऱ्या ठिकाणी जायचं. ठीक आहे. आता बघा आपला हात असतो. याच्यामध्ये मी तुम्हाला म्हटलं मला ब्लड दाखवा. मला तुमच्या हातातलं रक्त दाखवा, ब्लड दाखवा. तर हातात लगेच दाखवण्याची गरज नाही. बरोबर. तुम्ही काय करू शकता? जर मोबाईलची फ्लॅशलाईट अशी मारली, हँडवरती आपण मारली, तर फ्लॅशलाईट मारल्यानंतर तुमच्या लक्षात येते की ब्लड दिसते. विशेषतः नाईट टायमिंगला आपल्याला ब्लड असं फ्लॅशलाईट हातावरती किंवा कुठे या हँडवरती जर अशी मारली तरी ब्लड दिसते. रेड कलरचं ब्लड दिसते. कारण कधी पण ऑब्झर्व करा, नखांवरती जरी नेलवरती जरी पास केली फ्लॅशलाईट मोबाईलची किंवा टॉर्च तरी रेड कलरचं रेडिश दिसते. आपल्याला ब्लड आपल्याला ऑब्झर्व होते. का होते ते ऑब्झर्व केल्याने तुम्हाला असं का होते? बिकॉज दिस इज द इफेक्ट कॉल्ड ॲज टिंडल इफेक्ट. आणि ब्लड दाखवतं म्हणून ब्लड इट इज अन कोलायडल सोल्युशन. ब्लड शो टिंडल इफेक्ट. ब्लड कॅन शो टिंडल इफेक्ट. म्हणून ब्लड कसं आहे? कोलायडल सोल्युशन आहे. कधीही ऑब्झर्व करा, नाईट टायमिंगला विशेषतः क्लिअरली रेडिश दिसतं, रक्त दिसतं, ब्लड दिसतं फ्लॅशलाईट मारल्यावर. म्हणजे लाईट गेली आणि जे सोल्यूट पार्टिकल्स होते म्हणजे ब्लडचं जे काही कॉम्पोजिशन आहे बायोलॉजिकल तुम्ही म्हणता ब्लडमध्ये प्लाझ्मा आहे, प्लेटलेट्स आहेत, अजून बरंच काय असते ना, WBC, RBC, हिमोग्लोबिन वगैरे काय जे आहे ब्लडचं कॉम्पोजिशन आहे. म्हणजे ब्लडचे जे प्लाझ्मा आहे जे आहेत ते पूर्ण डिझॉल्व झालेले नाही. बरोबर. ब्लड आपण म्हणतो ट्रान्सपरंट, परंतु ते सस्पेंडेड आहे. याचा अर्थ समजून घ्या. स्टार्च पाण्यामध्ये टाकलं तर इतका फरक दिसून येत नाही. स्टार्चचे मॉलिक्युल्स वेगळे दिसत नाही, परंतु लाईट पास केल्यावरती ते ग्लो करतात. बरोबर. हे एक एक्झाम्पल. अजून दुसरी कोलायडल सोल्युशनचे एक्झाम्पल आहेत. आपण माती सुद्धा म्हणू शकतो. बरं का, माती पाण्यात टाकली तर मातीचे लेअर वेगळे आणि पाण्याची लेअर वेगळी दिसते. ते सुद्धा कोलायडलच असते. बरोबर. परंतु सगळ्या कोलायडल सोल्युशनला टिंडल इफेक्ट दाखवावा असं नाही. परंतु सत्य एवढं पण आहे की कोलायडल सोल्युशन टिंडल इफेक्ट दाखवू शकतो. आलं का लक्षात? म्हणजे तुम्ही असं म्हणाल की सॉइल प्लस वॉटर इट इज ऑल्सो अन एक्झाम्पल रिगार्डिंग कोलायडल सोल्युशन असं सुद्धा तुम्ही म्हणू शकतो. परंतु त्यात तुम्ही लाईट पास केली तर ते चमकणार नाही. बरोबर. मग तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही चुकी शिकवलं, तर असं नाही. मुद्दा एकच आहे, कोलायडल सोल्युशनच टिंडल इफेक्ट दाखवू शकतं, दुसरं कोणी दाखवत नाही. बरोबर. मग कोलायडल सोल्युशन प्रत्येक कोलायडल सोल्युशन टिंडल इफेक्ट दाखवा असं काही नाही. बरं, हे मुद्दा लक्षात ठेवा. प्रत्येक कोलायडल सोल्युशन टिंडल इफेक्ट दाखवावा असं काय नाही. पण कोलायडल सोल्युशन शिवाय दुसरे कुठले सोल्युशन टिंडल इफेक्ट दाखवू शकत नाही. हा मुद्दा क्लिअर. ठीक. मग ब्लड सुद्धा कोलायडल सोल्युशन इट इज अन बेस्ट एक्झाम्पल रिगार्डिंग कोलायडल सोल्युशन. ओके. ब्लड कोलायडल सोल्युशन झालं म्हणजे हे ग्लो होणार, चमकणार. आपल्याला दिसणार की सोल्यूट पार्टिकल्स हे आहेत. सोल्यूट पार्टिकल्स आहेत ते चमकतात. म्हणजे सोल्यूट दिसते आपल्याला. मीठ पाण्यात टाकलं तर सोल्यूट दिसत नाही. मग सोल्यूट दिसतंय म्हणून ते चमकते लाईट पास केल्यावरती, म्हणून ते हेट्रोजिनस. आलं का लक्षात?
आणि सॉइल प्लस वॉटर हे व्हिज्युअलाइज होते, त्याला त्या लाईटची गरज लागत नाही, ते पण कोलायडल्स आहे आणि ते नेकेड आईनं सुद्धा आपल्याला दिसते. इट इज अन कोलायडल सोल्युशन. ओके. किंवा आपण असंही म्हणू शकतो काय म्हणतो आपण, ज्यावेळेला सकाळच्या वेळेला सूर्यप्रकाश आपल्या घरामध्ये येतो, सकाळच्या वेळेला सूर्यप्रकाश घरामध्ये येतो, त्यावेळेला आपण दारामध्ये उभं असताना आपण लाईट बघतो, ते जे धुळीचे कण असतात ते दिसतात आपल्याला. बघा असा ग्लो धुळीचे कण आपल्याला दिसतात. बरं घड्याळ जर का केले ते धुळीचे कण म्हणजे सोल्यूट झालं, एअर म्हणजे सॉल्व्हंट झालं की नाही, आणि लाईट सनलाईट आल्यामुळे ते दिसतात, चमकतात, आपल्याला दिसून येतात. मग ते सुद्धा कोलायडल सोल्युशन झालं. हे नोट डाऊन करा. म्हणजे कोलायडल सोल्युशन डस्ट इन एअर, धूळ हवेमध्ये, हे सुद्धा कोलायडल सोल्युशन आहे आणि ते चमकतंय सुद्धा, चमकतंय. बरोबर. किंवा पाऊस पडत असतोय रात्रीच्या वेळेला, आपला जनरली ऑब्झर्व होते बघा, पाऊस पडत असतोय आणि आपण जर गाडीची लाईट समोर ना आली तर पावसाचे कण पार्टिकल्स आपल्याला लिक्विड ड्रॉप्स दिसतात, चमकतात. कॉमन ऑब्झर्वेशन. किंवा दिवसाचं जनरली आपण बघत नाही, रात्रीच्या वेळेला जास्त क्लिअर फिनॉमिना ऑब्झर्व होतो. म्हणजे रेन सुद्धा कोलायडलच आहे. रेन लिक्विड हे सोल्यूट आणि जे एअर आहे ते सॉल्व्हंट. पाऊस पडतोय आणि टॉर्च मारला किंवा डांबातली असं जर बघितलं तरी ते चमकतं, ते कोलायडलच आहे. हे लक्षात ठेवा. म्हणजे कोलायडल सोल्युशन फक्त टिंडल इफेक्ट दाखवू शकतात, दुसरं कोणी दाखवू शकत नाही. आणि कोलायडल सोल्युशनचे 100 एक्झाम्पल असते, ते 100 टिंडल इफेक्ट दाखवतात असं काही नाही. आउट ऑफ 100 दे ओनली शो समजा 16 एक्झाम्पल दाखवलं, 40 एक्झाम्पल नाही दाखवलं, ठीक आहे. पण जनरली टिंडल इफेक्ट हे कोलायडल सोल्युशन दाखवतात. Then number 3, suspension. Suspension means size of particles it is greater than 100 nanometer. Size of particles greater than 100 nanometer. Suspension. I am taking example that is chili powder. काही वेळेला कसं होतं बरं का की सस्पेन्शनचा आपण एक्झाम्पल घेतो, पण काही वेळेला चिली पावडर इन वॉटर, सॉइल इन वॉटर हे कोलायडल म्हणून सुद्धा वापरलं जातं. कारण की त्यांच्या पार्टिकलचा आकार हा मोठाच असतो जनरली, जो दिसून येतो एक एक कणाचा, त्यामुळे ते सुद्धा वापरलं जातं. आत्ता मी वापरत नाही, तुमचं काय कन्फ्युजन करत नाही. पण कधी असं एक्झाम्पल वाचण्यात आलं तर ते तुम्ही मला अवश्य तुम्ही ते सांगा. Now I am taking a beaker because beaker consists chili powder in water. आता dissolve होणार नाही, it is strictly heterogeneous. Strictly heterogeneous. So beaker, that is a glass beaker. Glass beaker. Okay. If I am passing a light, if I am passing a light to this solution, light will completely blocked. Light will completely blocked. Light आरपार जाणार नाही. लाईट आरपार जाणार नाही, ब्लॉक होणार. सोल्यूट पार्टिकलचा आकारच एवढा मोठा आहे, एवढा आकार मोठा आहे की लाईट आरपार जाऊ शकत नाही. सोल्यूट पार्टिकल बिलकुल रिव्हर्स आरपार जात नाही. काचेचा ट्रान्सपरंट पेपर असेल तर ते तुमच्या लक्षात येते, आरपार जाणार नाही. म्हणून दॅट इज कॉल्ड ॲज सस्पेन्शन. आणि सस्पेन्शनमध्ये काय होतं, टिंडल इफेक्ट नाहीच, परंतु लाईट आरपार जात नाही. दॅट इज कॉल्ड ॲज suspension. Okay. Now in this point of view we have discussed some detailed examples regarding JEE. म्हणजे आत्ताचं जे लेक्चर आहे ते स्ट्रिक्टली MCQ टाईप एक्झाम बेसवरती आहे. म्हणजे NCERT मध्ये हा पॉईंट नाही, टेक्स्टबुकमध्ये नाही, बोर्डमध्ये तर आत्ता जो टेक्स्टबुकमध्ये बघितलं त्यामध्ये तर अजिबात नाही. आणि JEE नेट बेस्ड हा पॉईंट आहे, विशेषतः टिंडल इफेक्टचा. आणि याच्यावरती तुम्ही 16 नव्हे 17 सालचा जर क्वेश्चन पेपर बघितला JEE मेनचा, त्याच्यामध्ये टिंडल इफेक्टवरती क्वेश्चन आहे, एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, 4 एक्झाम्पल्स, आणि विचारले डायजेस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्झाम्पल शो और सबस्टन्स शो टिंडल इफेक्ट. कुठला पदार्थ टिंडल इफेक्ट दाखवतो आणि कोण कोलायडल असं विचारलेलं होतं. आणि त्याच्यामुळं सोल्युशन चक्रामध्ये हा अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट आहे, त्यामुळे हा पॉईंट मी कायम घेतो.
टिंडल इफेक्ट दाखवतो फक्त कोलायडल सोल्युशन, दुसरं कोणी दाखवू शकत नाही. तर तुमच्या लक्षात आले की ट्रू सोल्युशन लाईट कम्प्लिटली पास थ्रू द सोल्युशन, कम्प्लिटली पास थ्रू द सोल्युशन, लाईट आरपार जाणार काय अडचण नाही. कोलायडल सोल्युशन लाईट कम्प्लिटली पास थ्रू द सोल्युशन बट सोल्युशन ग्लो करणार, दॅट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. ओके, इन सस्पेन्शन light will be blocked, light cannot pass through the solution, okay. Since a point J is going to die, hopefully you have understood some points regarding this types of solution on the basis of size of solute particles. In next video lecture we will discuss some next point. Thank you.